कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सुन रहा था कि प्रधानमंत्री है, उसने इस तरह उस हिंदुस्तान को चलाया कि किसी ने आज तक कोई उंगली उठा नहीं पाया उसके ऊपर। जिस तरह आजकल जो सुन रहा हूँ, जिससे जैसे बातें आ रहे हैं, इस तरह उसकी वक्त उसने जब सरकारी वक्त जब चला रहा था उस वक्त ऐसा नहीं आया था, लेकिन उसने ऐसा काम किया है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलते थे और गरीबों के पास जाके बैठते थे। उसने गरीबों को साथ लिया, हर किसी को उसने साथ लेकर चला है और इतने दिन तक हमारे इस देश को खिदमत किया। और अभी उसने 92 साल की वक्त उम्र हुआ तो दुनिया से चल बसे। इसलिए हम चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन कोई अगर अच्छा काम करे उसके लिए हम आशीर्वाद करें, उसके लिए हम उसको आशीर्वाद दें, हम उनके लिए अच्छा मनोकामना करें, दिलो दिमाग से हम सोचें, अच्छा सोचें और ऊपर वाले से हम उसके लिए अच्छा प्रार्थना करें। इसलिए आज हमारे यहाँ बैठक हुआ है, तो मैं इसी में उनको अल्लाह दुनिया के जिसने भी अच्छे काम किया है उसके अजर उनको दे। इस हिसाब से मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करें। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. ക്രിസ്ത്യൻ ഭക്തിഗാനം. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിടരേണമേ. അന്നന്നു ഞങ്ങൾ വിശന്നു വരുമ്പോൾ അപ്പം നൽകേണമേ. ആമേൻ ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിടരേണമേ. അന്നന്നു ഞങ്ങൾ വിശന്നു വരും അപ്പം നൽകേണമേ. ആമേൻ ആമേൻ. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ. ഞങ്ങൾ തൻ കടങ്ങൾ പൊറുക്കേണമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നയിക്കേണമേ. അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ വീഴാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിടേണമേ. ആമേൻ ആമേൻ. ഞങ്ങൾ തൻ കടങ്ങൾ പൊറുക്കേണമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നയിക്കേണമേ. അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ വീഴാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിടേണമേ. ആകാശങ്ങളിലിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അനശ്വരനായ പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടേണമേ, അവിടുത്തെ രാജ്യം വരേണമേ. അടുത്ത് രഘുപതി രാഘവ. രഘുപതി രാഘവ രാജാ രാം പതിത
എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പാടണേ. രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പതിത പാവന സീതാറാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പതിത പാവന സീതാറാം. രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പതിത പാവന സീതാറാം. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवन. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवन. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवन. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवन. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवन. पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൻമോഹൻ സിംഗിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ MLA പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ സാഹിബ് സംസാരിക്കും.
ബഹുമാന്യനായ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മാർട്ടിൻ ജോർജ്, ശ്രീ വി എ നാരായണ അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ, ദുഃഖസാന്ദ്രമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സർവമത പ്രാർത്ഥനാ യോഗവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 35 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ അംഗം, വർഷങ്ങളോളം ധനകാര്യമന്ത്രി, 10 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ലോകം കണ്ട കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ധനകാര്യ വിദഗ്ധൻ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നിര്യാണം അകാലമല്ല, ആകസ്മികവുമല്ല. ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ 92 വയസ്സായി. കുറച്ചു കാലമായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പോലെയുള്ള ആളുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തീരാത്ത, നികത്താവാനാത്ത നഷ്ടമാണ്. 1991 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നരസിംഹറാവു രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, വിദേശ നിക്ഷേപം തുലവും കുറവായ ഒരു സാഹചര്യം, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യാപകനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച് ഓക്സ്ഫോർഡിലും കേംബ്രിഡ്ജിലുമൊക്കെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയ, സജീവ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഈ വലിയ മനുഷ്യനെ ധനകാര്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് നടത്തിയ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ, 10 വർഷക്കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നടത്തിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന വിപ്ലവാത്മകമായ പരിഷ്കാരം, എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയായ ആധാർ കാർഡ്, 27,000 കോടി ഉറുപ്പിക കർഷകരുടെ കടാശാംശങ്ങൾ എഴുതിത്തന്നു. കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാനമായ കാര്യങ്ങൾ. സച്ചാർ കമ്മീഷൻ, ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനവിഭാഗം പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സച്ചാർ കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുമുള്ള ആളുകളെ സമുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ആഗോളവൽക്കരണവും വിദേശവൽക്കരണവും ഒക്കെ വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത, വളരെയധികം കേട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ പരിഹസിച്ചത് മൗനി ബാബ എന്നാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് 127 തവണ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവായിരുന്നു. ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് രാജ്യം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ലോകം മുഴുവൻ സാമ്പത്തികമായ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട ആരാധ്യനായ ആദരണീയനായ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ്. മൻമോഹൻ സിംഗ് കൂടുതലും ഒച്ചയും ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു. ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിയ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് A to Z അറിയുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ പ്രവർത്തനം, വളരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ആണവായുധ കരാറിന് വേണ്ടി ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. എല്ലാ ചർച്ചകളും തീർന്നു. പിറ്റേന്ന് ഒപ്പിടണം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പത്രസമ്മേളനം, സംയുക്ത പത്രസമ്മേളനം മൻമോഹൻ സിംഗും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ ജോർജ് ബുഷും കൂടി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ രാത്രി 10:30 മണിക്ക് മൻമോഹൻ സിംഗ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നട്വർ സിംഗിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നാളെ ഒപ്പിടൽ നടക്കില്ല, നാളെ പത്രസമ്മേളനം വേണ്ട, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണ്. ബുഷാകെ ഞെട്ടിവിറച്ചു. എന്താ കാരണം? ആദ്യമെടുത്ത തീരുമാനം 6 ആണവ റിയാക്ടറുകൾ നമുക്ക് തരാമെന്നായിരുന്നു. അത് വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് 2 ആക്കി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ബുഷ് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 12:10 തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പഴയ തീരുമാനത്തിന് റിയാക്ടറുകൾ 6 നമുക്ക് നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതിനൊപ്പിടാൻ തയ്യാറായ ബുഷിനെ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ തന്റേതായ നിലയിൽ നിർത്തിയ ഒരു നേതാവ്. എങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിലാണ്. 1971 ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ടിബറ്റെന്ന് വെച്ച പത്രസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. ആണത്തത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ലോകം കണ്ട കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തനായ ആ നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവന സ്മരണക്കുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ്. ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി
गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तेरी याद पाद कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। तेरी याद पाद कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन वाके आह्वान। विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तेरे गुण हम नहीं गा सके, तुझे कैसे मन में ध्या सके। तेरे गुण नहीं हम गा सके, तुझे कैसे मन में ध्या सके। है दुआ यही तुझे पा सके, तेरे दर पे सिर ये झुका हुआ। है दुआ यही तुझे पा सके, तेरे दर
पे सिर ये झुका हुआ, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, तू ही राम है। മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ, സൗവർണാഭ പരന്നാൽ, സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ, സൗവർണാഭ പരന്നാൽ, സുരഭില ജീവിത മാധുരി വിശ്വം സമസ്തമരുളുകയല്ലോ, സമസ്തമരുളുകയല്ലോ. സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ, സൗവർണാഭ പരന്നാൽ, സുരഭില ജീവിത മാധുരി വിശ്വം സൗഹസ്തമരുളുകയല്ലോ.
പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെയൊക്കെ ബഹുമാനായ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നിര്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചടങ്ങുകൾ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വിലാപയാത്ര കബറട ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പൊതുദർശനം കഴിഞ്ഞു അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ സാഹിബ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണതലത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇത്ര സൗമ്യനാണെങ്കിലും ഭരണരംഗത്ത് കൃത്യമായി വ്യക്തമായ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം. നിർണായകമായ, നമുക്കറിയാം, സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം അടിപതറിയപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവും തൻ്റെ ഇടവും പ്രാപ്തിയുമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആർജവും ഒക്കെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കോൺഗ്രസിൻ്റെതായ ഒരു പ്രിയങ്കരനായ നേതാവ്, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം. നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാവങ്ങൾ, പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക്, കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമുക്കറിയാം. കർഷകർ, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ കർഷകർ വളരെ കഷ്ടപ്പാട്, ലോണെടുത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടങ്ങൾ, ബാങ്ക് കടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ആ തീരുമാനം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടതെന്താണോ, രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക്, രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ആ പ്രയാണത്തിൽ എന്താണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ട, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, അത് എല്ലാ തലത്തിലും അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇന്ത്യക്കും തീരാ നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംഭവ പ്രാർത്ഥനയും അനുസ്മരണവും അനുശോചനവും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളും നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് KPCCയും AICCയും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 30-ാം തീയതി മറ്റന്നാള് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ സർവകക്ഷി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും അതിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരിവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് സുലൈമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരേക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്ധി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാജ്. असतो मा सत्गमया
യോമാനന്ദമയ ഓം ശാന്തി 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 ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദ പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. Ini masih tu, doa ini.